بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Biz ötken köle temamızды ulantabız. Biz momundardın sıfatı, kulk münözü jönündө söz ulantkanbız. Oşonu kayradan dävsiri ayttyr oşo ayatlarda anan ulantıp ketsek. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun. Qad bul harfu tawqidin depot. Tahqiqin. Harfu tahqiqin. Basımdap fi'lun madin depot. Ötkön çakka jabıştırıp keltirse çınında degen manini berip kalat. Egerde fe'il muzari depot. Gelir çakma uçur çaktın manisini kamtıp algan etiş. Bunda kede degen mani olup kalat. Bul jerde Kuday Taalam qad degen sözdü ne kıldı? Etiştin fe'il madinin ötkön çak etişinin aldına keltirgendikten albatta çınında boldu bular igilikке jetti. Şunu atkarsa ele jetti dep eseptelet dep basım menen belgilep koydu. Kaçan? Qad aflahal mu'minun. Mo'minlar çınında igilikке jetken bolot, jetişti. Ellezine hum fi salatihim khashi'un. Nüçün? Namazlarında jalınıp jalbarıp Kudaydan çında ümit kılıp şu namazım kabul bolup kalsa eken, şu namazım şu eş yerinden kata getirбей, Peygamber Muhammed Aleyhisselam kantip bizge görsetip kaltırgan bolsa, oşol boydan atkarayın, bir jerinden kata ketip kalbayın dep ne kılat? Tüz Kuday aldında berilip namaz okuyt eken. Jana eki jagын kılçыңдап карай бербейт дептир. Буга ушул сүрөсү түшкөнгө чейин sahabaların gevrileri gözüne kasman karatıp, tek kara okuyor çıkın da. Uşul ayat düşkönden keyin bardığı. Oşo için İmam Azam rahmetullahi aleyh'tin kaymanatı ne olgun? Bir atı. Vatit mık degen bolgun. Anan geç kirgende Şam jagılat da bul jak betine. Anan parda jaktan bul jaktan görün çıkın. Anan koşnası aytып atpayбы? Bir güne de toğusun kulap kalptır. Үйün üstün tirep durgan тоосум ne oldu eken? Çirip kalgan okşoyt da деп ойлогон экен. Көрсө, ana эртең менен барып сурайын, тоосунун эмне кулап калдыбы дейин десем, көрсө İmam Azam өзү өтүп кетиптир дейт. Көнүнө кечкисин Кур'анда хатым кылчу экен. Allahu akbar. Elhamdülillahi rabbil alamin деп баштаса, قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس деп түнкү намазда Fatiha'dan başlап Nasқа чейин күнүнө хатым болуп турган. Күнүнө. Анан биз бир жылда бир хатым кыла албайбыз кээде. Дагы ошол имамдарга эмне кылат экенбиз? Тил тийгизебиз. Kede. İmam Azam al mындай болгон, анан тигиндей болгон, İmam Şafi мындай болгон, Ahmed bin Hanbal мындай болгон деп. Чыныгы салафу салих деп бат, мурунку алымдар, сахабалардын табииндерге жакын жашаган ушу 4 имам өзү негизи. Алардын ичинен эң жакыны İmam Azam. Керек болсо сахабаларды көргөн киши бул. Кичүү табиин деп бат. Чоң улуу табиин, анан кичүү табиин деп бөлүнөт, улуу табииндер. Анан экинчи этапта табиин, анан үчүнчү etaptan кетет. Баягы биринчи сахабалар алтын доор, анан сахабаларды көргөн табииндер деп. Ошо сахабаларды көргөн табииндердин ичине ким кирет экен? İmam Azam rahmatullah алейх. Мына ушулардан эмне алган? Кайманаты эмне болуптур? Мык. Ошондо мыкты кагып койсо тура берет го. Ошондой болуп намазды окучу экен да, мындай какайган бойдон, сыңкыйган бойдон. Биз митип берип атпайбызбы? Анан кашыланабыз. Монтип кейбір білбейм, ошол убакта котуру кармап калабы билбейм. Кашыланат го, тырманып, монтип, намазга чейин кашыланып биротоло, тырманып. Такыр жетпей атса, жана эчки тырмагыч бар мындай. Ошо менен мындай терисин жыртып кетчүдөй кылып мындай тытып алыш керек да, же дарыланыш керек. Атайын дарыланып алып, анан акырын же жуунуш керек жакшылап. Жуунуп алып, акырын анан секен намазга туртуп оку да. Келип алып, мурдун бир тырмайт, кулагын тырмайт. Унун тырмайт мынтөлечи. Анан аласын тырмап баштайт. Анан мит өлөчү, улам эле мит өлө. Вот тур да намазында, нормально тур да. Улам эле привит байкайсыздарбы ушуну? Турат намазда. Эки бутун учу менен эле мите берет улам элечи. Мынантип бир нерсеге жетпей, секирип жетпей аткандай болуп эле.
Уятта, тур да, намазда оқу да. Ақырын, Аллаху акбар, болды, бүтті. Құдай алдында тұрам мен. Şu namazımda qabul qılsa ekan. Ereje var. Va'budullaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Sen Құдай Тағаламды көріп тұрғанда ибадат қыл. Құдай Тағаламды сен көрбесең, Құдай Тағалам сені көріп тұрады да. Деген ақида ушундай ишенимдин негизинде не кылабыз? Ибадат кылабыз. Ихсан деп коет. Тур, чыкайып туруп. Анан келип алып жанагы айткандай болбош керек. Бияк кашылап, тияк кашылап болбойт. Андай. Валладина хум аниллахи му'ридун. Пайдасы жок сөздөр, пайдасы жок нерселерден эмне кылат? Жүз үйрөйт. Экинчи сыпаты. Үчүнчү сыпаты. Валладина хум лиззакати фаилун. Закаттерин берет. Төртүнчүсү. Валладина хум лифуружихим хафизун. Уяттуу жерлерин сактайт. Мүчөсүн эч жака эмне кылбайт? Туура эмес жака иштетпейт. Бир гана шарият адалдап берип койгон жубайы менен гана мамиле кылат дептир. Анан кээ бирөө сураптыр. Улуу сөздө уят жок деп коетун. Ал-адату сиррия деп коет. Баягы жашыруун адат деген сөз. Арапча сөзбө сөз которсок, жашыруун адат. Жанагындай туура эмес жол менен чүрүп алышпайбы кээ бирлери. Ошо туура эмес жол менен чүрүп алса болбой десе, Ахмад ибн Хамбал гана уруксат дептир. Эгерде зынага барып калуу коркунучу болсо. Зынага, ойноштукка барып коюу коркунучу болсо. Ошондой эле Хидая китебинде да келет. Хидая Ханафи масабында жазылган. Хидаяда да. Эгерде бирөөлөрдүн аялын, бирөөлөрдүн кыздарын, келиндерин бузуп коюу коркунучу болсо, ал-адату сиррия жашыруун адат менен жанагындай чүрүп алса болот деп. Түшүнүктүү болду да, бендай. Ошол баягы Ат-Тафсирул Мунир деген китеп бар, Вахбату Зухайлиге таандык. Өтө жакшы тафсир. Ошол тафсирде келиптир. Эми денеде кан бузулса кантип тазалайт десе, хижама менен. Пайгамбар сөзүнүт. Адам өңүнө да чыгып калат, билесиңерби? Башкача болуп. Ошолорду самаучкаларга эч качан барбаңыздар. Үйрөнүп алгандар бар го? Төрөлгөндөн хижамачы болуп төрөлүп калгандар бар. Төрөлөр менен эч кимден шакирт болуп түшкөн эмес. Шаршатында мындай карайт дагы, ушинтип алат турбайбы? Машалла, келиңиз таксыр дейт дагы. Чачыңызды лысый кылып алып туруп эле, шар спирти менен шубайт, ал эмне кылат билбейт. Коет дагы тарс алып. Кайсы мамлекет экенин айтпай эле койлу. Эки негр өлгөн ушунун айына. Бак негр мусулман бир тууган, экөө. Эмне кылган? Машалла, иншалла. Машалла деп айтат аны да. Машалла деген сөз жок өзү. Маша Алла деп айтыш керек. Машша деген бир нерсени жүргүздү деген сөз. Маша деген басты. Машша деген бастырды деген сөз. Машалла деген Алла Таала бастырып койду. Кимди бастырды билбейм, иши кылып бирөөнү бастырды. Машалла деген ошондой болот. Арас арабчаны келтире албаганда жөн эле Кудайым бериптир деп эле кыргызча айтып коюш керек негизи да. Кудайым бериптир, Кудайым бериптир деп. Кел, Кудай берет деген ушул турбайбы? Берем десе колуна, белең кылат жолуна деген макал бар депчи. Антип айта албайсызбы? Машалла дебей эле коюңуз. Машалланы айта Маша Алла деп айтыш керек экен. Бирок элдин да кыжырын келтире бербешиз керек. Кыргызча жашынакай терминдер бар. Ошон үчүн айтабыз ба, Табинул Хакайык деген китепте келет. Канзит Такайыктын шархы 8 томдон турат. Ошол китепте келет. Соода иш-аракеттеринде өзгөчө дейт. Дини терминдерди колдоно берүү макру дейт. Өзүңүздү тим эле диндар, таква, динге берилген киши кылып көрсөтүп дейт. Ошолордун бардыгы эмне деген? Макру деген. Аралаштырып өзүң айбериң менен соода кыл да. Өзүңүздүн чынчылдыгыңыз менен, өзүңүздүн мамилеге тактыгыңыз менен ана мамиле кылыңыз. Келип ал иншалла да. Ана сырткы формаларга, оозундагы тыгы сайраган кермелерине ишене бербеңиздер. Ал ичинде эмне жатат билбейбиз. Чындап эле сайрап атабы, же калп эле сайрап атабы? Өзүнчө сизди жана бир нерсеңизди баягы балыкты кармаш үчүн мындай салып алып туруп илгичик сыяктуу кылып сиздин ичиңиздеги байлыгыңызды, акчаңызды баарын тартып алайын деп эле колдонуп атабы? Аны бир Кудай билет. Ошон үчүн тага-так мамиле кылыш керек экен. Анан ошондуктан негизи ар бир нерсени этиятташ керек экен. Мына сонун кылып ошо Хидаяда да келген. Адамдын денеси бузулганда, ошо Ат-Тафсирул Мунирде келип атат. Бузулган канды кесиби врач болгон, кесиби дарыгер болгон
Анан кийин хижама алган кишилер бар. Мисалы Замир деген аганы тааныйбыз. Централь мечитте тааныйсыздар, Замир деген аке бар. Врач өзү. Чоң каныккан врач, дарыгер. Ошого окшогон, мен ошого барыңыздар деген жокмун. Ошол сыяктуу кесиби врач, дарыгер, хирургия болобу, травматология болобу иши кылып, мединститутту бүтүргөн. Училищаны эмес, мединститутту бүтүрүп, элди дарылап иштеген. Кан тамыр деген эмне, эт тамыр деген эмне бөлүнөт да булар. Ошолорду ажыратып билип, анан кийин хижама кесибин уланткан болсо кан алуу. Ошолорго барып аны кан алдырыш керек. Болбосо башыңызда иштеп аткан чоң кан тамырларды кесип тасташ мүмкүн. Анан, кан толуп калган экен, карачы, сиздин башыңызда мынча кан чыкты деп туруп, 5-6 кесени алып тасташ мүмкүн. 3-4 кесени болду, анан о дүйнөгө салам алейкум деп сапар тарта берет. Анан салатул жаназада эртеси чакырыла берет. Ошон үчүн эмне кылыш керек экен? Ар бир иштин өзүнүн адиси аткарыш керек экен. Ошол сыяктуу адамга барып денеңизде канды ал денедеги арам кандарды алган сыяктуу жанагы бел суу толуп калса, ошентип төгүп койсо болот дептир. Көрдүңүзбү? Баягы кыргыздар эмне деп коет? Мээсине тээп калыптыр деп коет го. Үйлөнбөйсүң, ал үйлөнбөсө болбойт, ал мээсине тээп калыптыр деп коет. Көчө сөзү менен айтканда. Мына жалпакча айтайынчы. Мына ошол сыяктуу бирок ошону адат кылып колдонуп албасын дейт. Бул болбойт экен. Адат кылып колдонуп албасын дейт. Өзү деле түш аркылуу, башка аркылуу түшүп калат өзү деле. Маала келгенде. Демек, намаз окуганда хушугузу менен окуйт, берилип, эч жакта карабайт, колу митип көтөрүп атабы, аларга көңүл бурбайбыз. Акырын намаз окуйбуз. Сен мите берет экенсиң, тиңите берет экенсиң, бутуң мите, ага көңүл бурбаңыз. Акырын окуй бериңиз. Алдыңызга караңыз. Болду. Чын. Анан аминди айтканда да ат туш айталы. Имам Зайлай айтат, Аузаи. Тахриж ва ахадис хидая деген китептин Хидая китептин хадистерин чыгаруу деген китеп бар. Насбур Роя деген. Ошол Насбур Роя китебинде келет, имам Аузаи сонун түшүндүрөт. Имам Азам рахматуллахи алейхин заманы менен замандаш болгон киши бул. Мурунку алтын доордо өскөн кишилер булар. Аминди ыхлас менен айтыш керек дептир. Эгерде кимдир бирөөгө угузайын десеңиз эле, ал амин жарабайт деген. Берилиш керек экен да. Ихдинас сиратал мустақим. Түз жолду бере көрдүп атпайсызбы? Сираталлазина ан'амта алейхим. Өзүң тартуу кылып берген. Гайрил мағдуби алейхим валаддаллин. Сенин азабың келген, адашып кеткен адамдардын жолунан алыс кыл деген сөз да. Ошондо амин дегенде качан амин дейсиз? Ошондо берилип айтыш керек экен да, мындай. Амин депчи. Мындай ушундай жүрөк менен. Кудай деп. Эгерде кимдир бирөөгө угузайын деп айткан болсо, ал амин эмес деген. Имам Аузаи. Насбур Роя китебинен көрсөңүздөр болот. Демек берилиш керек экен жүрөк менен. Аябай жүрөк менен берилип айтса, ал чыкпай деле калат ал. Чын? Ушундай берилип, ушундай амин деп чындай иштен ушундай берилип айтса, ал чыкпай деле калат сыртка. Ал кеп сыртка чыкпаганда эмес, Кудай Тааламга ойлонуп койгон оюбузда жетет. Бүттү. Аны айтышың керек, анан угуз айтышың керек деген шарт жок. Хадистерде келгендей. Жөн эле ниет кылып койгонубуз үчүн. Ошондуктан биз ниет кылган аминди да эмне кылат экенбиз? Ихлас менен амин деп мындай иштен сонун кылып берилип айтышыбыз керек экен. Кудай Таалам кабыл этип койсо, ажап эмес. Демек, мүчөлөрдү эмне албайт экенбиз? Зына иштерге алып барбайт экенбиз. Илля ала азважихим ау ма малакат айманухум фа иннахум гайру малумин. Болгону өздөрүнүн аялдары менен же болбосо күн катары келген. Азыркы заманда аалам боюнча кул ээлөөчүлүк деген жоголду. Кул ээлөөчүлүк жок. Кул ээлөөчүлүк каяктан пайда болот? Мусулман менен капыр согушканда, ошол жерден анан кийин мусулмандар жеңе турган болсо, жеңилген мамлекеттин кыздары, аялдары эмне болот? Күн катары өтүп калат мусулмандарга. Эгер ислам динин кабыл алган болсо, автомат түрдө эмне кылыш керек болот? Азат кылыш керек болот. Азат болуп чыгып кете берет. Же болбосо жөн эле ошол бойдон калтырылат, келишилип. Анткени ислам дининде эмне дейт? Ла икраха фид-дин. Динде кыйноо жок деп эле беркиндеги которо беребиз. Жок. Капырчылыктан мусулманчылыкка өтөсүң деп биз эч кимди мажбурлай албайбыз. Кудай Тааламдын бул аяты.
Бирөө мисалы намаз окубайса, ыйман деген эмне экенин билбесе, мисалы бир орус келип калды дейли, бир немис жашап калды эмнерге. Биз бул жер бар мусулмандар жашайбыз. Сен ислам динин кабыл алышың керек. Хочешь не хочешь, каалайсыңбы, каалабайсыңбы дегенге акыбыз жок. Ал жөн гана жакшы мамилебизди уланта беребиз. Привет, как дела? How are you дегенде, американец болсо, өзүнүн тили менен учурашып, жакшы мамилебизди көрсөтө беребиз. Кандайсың кошуна, жакшысыңбы? Ой, кел отур, чай ичели деп, чай берип, тамак берип, жакшы мамилебизди уланта беребиз. Анан Алла Таала бир күнү жүрөгүн тырк ачып койгон болсо, бүттү. Ислам динине кирип калат. Бизден дагы бекем кармашы мүмкүн. Биз тилибиз менен адамдарды ыйлатып коюшубуз мүмкүн. Өткөндө да айттык го. Мисалы, мен өзүмдү айтайын. Күнүнө тахажжуд окуп аткан жерим жок да. Ошол үчүн кээде сөздөрүбүздүн аяттан, хадистен канчалык далил келтирсек дагы өтпөй калып атпайбы таасири кээде. Эмне үчүн? Тахажжуд намаздар болбогондуктан. Ошол үчүн тахажжуд намаздарга бекем болгон адамдарды байкасаңыздар, илими болбосо деле, башка болбосо деле, бирдекелерди айтса, сону мындай таасирдүү, нурдуу, сону сиңимдүү болот экен. Андан кийин فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. Андан ашып, чектен чыгып барып, туура эмес жолго бара турган болсо, мындайча айтканда зына кыла турган болсо деген сөз. Алардын бардыгы эмне болот? Чектен чыккан болот. Аялынан, өзүнүн жашап аткан жубайынан сырткары барып, башка аялдарга барып бузукулук кыла турган болсо, булардын баары эмне деген? Чектен чыккан болот. Дагы мусулмандын сыпаттарынан وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ. Мусулмандар ушундай болот. Эмне үчүн ийгиликке жетти деп атабыз дейт Кудай Таалам. Берилген аманат нерселер болсо, буюм болсун, акча болсун, сөз болсун, келишет бирдекеге келебиз деп жолугушуу убадасы болсун, бүт нерсесин эмне кылат? Ошону кайтарат дептир. Карай билет дептир. Бу жерде да хафизун дептир. Раун деген мааниси багат дептир. Ошол убадасын, аманатын карап багат. Мисалы бирөө атын алып келип байлап коюп кетип калды. Бизде илгертеден салтыбызда бар, эмне кылат? Чөп салып коебуз, жем салып коебуз, кой ушул конок нааразы болуп калбасын, капа болуп калбасын деп. Ошол сыяктуу аманаттарды чыкытып карап коет экенбиз. Мисалы бирөө алып келиптир бизге машинасын алып келип койгон болсо, туруп турсун деп. Балким 1 жылга турушу мүмкүн, асып коюп койду. Чаң басып калышы мүмкүн. Ошону да эмне кылат экенбиз? Жууп тазалап, чыкытып турат экенбиз. Улам арчып тазалап. Эмне үчүн? Келгенде сонун болуп сүйүнүп алсын деп. Раун деген мааниси ушул экен. Кармалган аманаттарды чыкытып, таптаза бойдон алып барып тапшырат экенбиз. Бирок сиз кыянат кылган жоксуз. Өзүнөн өзү эле талкаланып, чирип жок болуп кетсе, сиз төлөп бербейсиз. Ошон үчүн бирөөдөн аманат алганда бүттүгүн карап, текшерип, билип анан алыш керек. Аманат да кээде коркунучтуу болуп калат. Мындай боласыз, анан берес дейт, карап туруңуз дейт, анан мейли деп жакшы эле ниет менен карап турайын дейсиз. Анан кийин эле 1 жылдан кийин ал башкача болуп чыгат. Мындай болчу, бери жок экен, тери жок экен. Ошон үчүн аманатка берип аткан кишини дагы карап коюп алыш керек. Кээ бир ушундай доолуу адамдар болот, докчул. Ошондон Кудай сактасын деп. Ошон үчүн бирөөлөргө кыргыздар муну митип койгон. Кепил кепинин жейт деп койгон. Кепил кепинин жейт деген. Ошон үчүн бирөөлөргө кепил болгондон абайлаш керек. Ал аманатты так аткара алабы, аткара албайбы? Ошого карап, же болбосо расчетуңузду алып коюңуз. Ал кокус аткара албай калса, сиз бул жактан жаап кое аласызбы, кое албайсызбы? Жаап кое ала турган болсоңуз, анан мейли деп аткарып, тигил аткара албаса, өзүңүз анан жаап кое бересиз. Кабам кашым дебей, оокатыңызды улантып кете бериңиз. Анан кетесин асылып, сакалын асылып, намазын асылып, орозосун асылып, ыйманына, динине чейин асылгандар бар. Сен мен намаз окуганса, орозоңду дагы, башкаңды дагы бирдеке кылдым деп сөгүнүп атпайбы бизде? Ошол эмне үчүн? Туура эмес ортодо түшүп алгандыктан бири-бирибизге. Ошон үчүн эмне кылыш керек экен? Мамилеге так болуш керек. Эң акырын намаз менен баштап, намаз менен бүтүрүп атат. 6-чы сыпат. Бисмиллахир-рахманир-рахим. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ. Мусулмандар дагы бир сыпаты намаздарды каза кылбастан кандай көрүнүштө аткарыш керек болсо, кайсыл убакытта окуш керек болсо, ошол убакыттардан өткөрүп жибербей, хушу вузуларын өз орду менен келтирип окуйт дептир. Жүрөк Кудайга байланат дептир, ушунчалык берилип. Анткени кафырлар бул шайтандын окуучулары дейт. Ушунчалык адамды васваса кылат экен, адамдын дагы шайтаны болот экен да.
Ошон үчүн Нас сүрөсүн карабайсыздарбы? Кул а'уду би раббин нас, маликин нас, илахин нас, мин шаррил васвасил ханнас. Укмуш сонун келтирем. Нас сүрөсүнүн котормолорун карап койсоңуздар, ошондо түшүнөсүздөр. Адамдын да жамандыгынан сактай көр. Адамдын жүрөгүнө кирип кетип азырып кете турган шайтандан да сактай көр деп. Мына ушулардын баары адамдын шайтанын Курандын башынан аягына чейин окусаңыздар кетпей отура берет экен да, бул тура берет экен. Жин шайтан качып кетет экен. Бакараны окусаңыз. Адам качпайт, ал тура берет жаныңызда, сакен, акырын. Андан өзүңүз качышыңыз керек болот, эгер эптей албасаңыз. Мына улаика хумул варисун. 10-аят. Мына ушулар Фирдаус бейишине, ушулар мураскер. Мындай бейишке түбөлүк калганга ушул сыпат менен, ушул 6 сыпат, кээбирлер 7 сыпат кылып чечмелейт. Ушул 6 сыпаттын ээлери бейишке кире турганга татыктуу үммөт мына ушулар дептир. Үммөт деген эмне деген? Баарыбыз сүйлөйбүз. Үммөт деп. Мен Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүмүн депчи. Максаты бир болгон эл деген сөз. Максаты бир болгон. Биздин максатыбыз Алла Таала буйруп койгон нерсени аткарып, тыюу салган нерседен тыйылып, пайгамбар көрсөтүп кеткен тартиптин негизинде амал кылып, Фирдаус бейишине жамаат болуп баарыбыз кирип кетүү да ушул да. Тозок отуна эч ким калбай калсын деп. Башка максатыбыз жок. Үммөттүн котормосу ушул экен. Максаты бир болгон деп. Максатыбыз ар башка болбош керек экен. Ошондуктан мазхабка эмне болуп атабыз? Бекем болуп атабыз. Аларда бир шарт менен аят хадиске каршы келбесе дейбиз. Ансыз да төртөө тең безилдеген. Биздин сөзүбүз аят хадиске каршы келсе, дуал кыргыткыла, бирөөлөр дуалдан нар ыргыта бергиле деген сөз. Бул деген сөз оюбуз менен бирдеке жазбайбыз деген сөз. Бардыгы далил менен. Биздин талаша турган нерсе башка нерсе болуш керек. Эмне үчүн мусулмандар өнүгө албайбыз? Эмне үчүн мусулмандар илим поздор чыкпайт? Эмне үчүн бизден дагы алдыга өнүккөнгө бейбечаралар кыйналбай жашай турган деңгээлдеги мына Куранда айтып атпайбы? Валладинахум лиззакати фаилун. Зекеттерин берүүчү мусулмандар болот деп атат. Эмне үчүн мен зекет берген мусулмандардын катарына кире албай атам, ey жараткан Алла? Мага мүмкүнчүлүк бер, мен зекет алуучу эмес, зекет берүүчү мусулман болоюнчу деп. Куранда аят турат мынакей. Анан дүнүйө арам дейт. Арам бирөө айткан экен ошол үчүн, арам болсо жолго чыдап койчу, мен алып алайын дептир да. Андай болбойт да негизи. Дүнүйөнү жүрөккө киргизип алуу арам. Ошондон Кудай сактасын. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ошондуктан ушундай сыпаттар менен ээ болуш керек дагы. Калам сүрөсүндө мындай дейт. Ва иннака ла'ала хулуқин азим. Эй Мухаммад, албетте сен улуу мүнөздүн ээсисиң. Жакшы кулк мүнөздүн үстүнө коюлгансың. Демек, жакшы кулк мүнөздүн бардыгы бүт баарын өзүңө камтып алдың, жашооң менен көрсөттүң деп. Анткени пайгамбар сөзү менен эмес, жашоосу менен көрсөткөн. Кандай мусулман болуш керек. Ошон үчүн Айша буга да далил. Айша энебизден сурап атпайбы? Мухаммад алейхиссалам үйдө тигинде жашоодо мамилеси кандай эле десе, чатка жооп берип койду. Басып жүргөн Куран эле деп. Куран сыяктуу эле. Басып жүргөн Куран сыяктуу. Бул деген сөз Курандын өкүмүнө бир да каршы келбей, түз ошо кандай айтылса, ошондой амал кылган, кайсы аят каерде тыйса, ошол жерден токтоо менен эмне кылган? Кескин токтоп тыйылган. Мына пайгамбар Мухаммад алейхиссалам ушундай болгон. Эми Муттафакун алейх. Имам Бухари, Имам Муслим риваят кылган. Ан Абдулла ибн Амр ибн ал-Ас радияллаху анхума قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا Амр ибн Абдулладан риваят кылган хадис, пайгамбар Мухаммад алейхиссалам бузукулук жасоочу да киши болгон эмес, бузукулукка кирип кеткен дагы киши болгон эмес деп. Тафаала вазын бир нерсе экинчи нерсенин ичине сиңип кетишин айтат. Мисалы таханнафа деген ханафилешти деген сөз. Түшүндүңүздөрбү? Таваххаба деген вахабилешти деген сөз. Тасаллафа десе салафилешти деген сөз. Ташаффаа десе шафилешти деген сөз.
ушундай да, мисалы, ушул тафаала вазын тараза. Ошого салып сүйлөсөк, таварраса десеңиз, орус ташып кетти деген сөз. Орус ташты. Ошол сыяктуу күнөөнүн ичине берилип кирип кеткен күнөө тараптык ошол күнөөнүн адамы болуп кеткен эмес дейт пайгамбар Мухаммад алейхиссалам. Күнөөдө жасаган эмес, күнөөгө арналган адам да болгон эмес болот. Күнөө жасай турган. Себеби Кудай Таалам ушунчалык жан дүйнөсүн тазалап салган, билесиздер, тарыхын окугансыздар. Күнөө жасоого тити барбай турган болуп калган да. Алдан ала күнөөсүн жасаган деп атпайбы? Күнөө кылса деле кечирет деген маани эмес. Күнөө жасабай турган болуп калган. Эч жасаган эмес. Ушуну кээде тура эмес жеткирип болот экенбиз. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын күнөө келечектеги күнөөлөрүн да кечирип койгон депчи. Андай эмес туугандар. Пайгамбар Мухаммад алейхиссалам келечекте күнөө жасабай турган мүнөз менен Алла Таала эмне кылып койгон? Мүнөздөтүп койгон. Шылдың болобуз сырттагылар. Анда эмне пайгамбарың эмне каалаган ишти арак-парак ичип койсо да эмне күнөөдө эсептелбейт беле деп. Бизди шылдыңдашы мүмкүн дин душмандары. Демек, пайгамбар Мухаммад алейхиссалам күнөө, ыплас, жаман нерселерди жасабай турган инсан болуп калган. Түз алып берет өзүн. Биз ошондой пайгамбар алейхиссаламдын эмнесибиз? Үммөтүбүз. Абу Дарда радияллаху анхудан риваят кылынган хадис, раваху Тирмизи, имам Тирмизи риваят кылган. Анна набия саллаллаху алейхи ва саллам ма мин шай'ин أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذيء. Кыямат күнү момун пенденин таразасында бир топ амалдар оор болот, жеңил болот, орточо салмакта болот. Ошолордун ичинен эң таразага басымдуу, салмактуу нерсеси жакшы кулк мүнөз экен. Адамдарды сүйлөгөндө ыйлатып сүйлөп, мактаганда 7-чи кабат асманга чейин көтөрүп койсо да бир адам. Бирок мүнөзү ит болсо, ит кыял да. Чорттоп коет го биз мындай, кескин мындай, нар турчу да кагынып силкип зиртилдеп турат. Ошондой болсом айтасыз да, молдолугу жерге кирсин дейсиз да. Акылдуу болбой жогосунчу нары. Бейишке ошол эле кирсе болду, кереги жок мага дейт. Эмне үчүн? Мүнөзү начар болгондуктан. Бардыгын жууп кетет экен. Ошон үчүн үйгө киргенде да зиртилдеп, мынтип какшыңдай берсек, ушу атабыздын баарынан жогу жакшы деп калыш мүмкүн экен да. Сенсиз да жашообуз өтө берет деген сөздөр болгон го айылда. Төкмө төгүп, терме теришкенде мында анча-анча бала кезде кулактар чалып калат мына. Коңшу коло тияк-тияктардан. Ошон үчүн жакшы кулк мүнөз болуш керек экен. Албетте Алла Таала начар күнөөкөр адамды эмне кылат? Кудай Таалам жек көрөт деген. Бир хадисте айтып ошо менен сөзүмдү жыйынтыктайын. Пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдан сурайт: "Анаксари ма юдхилун нас ал-жанна?" Бейишке киргизе турган амалдардын эң көбүнчө кайсы болот десе, таквалла ва хуснул хулуқи. Алла Тааладан коркуу жана жакшы кулк мүнөздө болуу. Ушул эки нерсе бейишке түз эле киргизип барат. Тозокко киргизе турган амалдар бар. Бирок ошолордун ичинен эң көбү кайсы десе, аль-фам вал фарж дептир. Ооз менен тетик эки бутун ортосундагы нерсе дептир. Эки бутун ортосундагы нерсе иштеп кетсе эле, муну чоң баш иштебей калат экен да, кайсы бир аалым айткандай. Башкара албай калат экенбиз өзүбүздө. Ошону тизгиндеп коюш керек экен. Мына блокировкалап, жаап, нары көздөй. Өзүңүздүн аягыңызга келгенде эле сенсорный блок коюп коюш керек экен. Ошак аягыңыздын жанына келгенде ачылат, бөлөк чакырганда жабылып калыш керек. Иштебей калыш керек. Ушундай. Ошондон аны оңолот экенбиз. Ахиретте дагы бул дүйнөдө жүзүбүз жарык болот экен. Амин. Алла Таала бардыгыбыздын жүзүбүздү жарык кылсын, эч качан оорутпасын, сыркатпасын. Кыргыз эли кайман айтканды жакшы көргөн элбиз, түз айтканды жакшы көргөн эмеспиз. Керегем сага айтам, келиним сен ук, угум сага айтам, уулум сен ук дегендей кыйыртып айтканга аракет кылдык. Ошону түшүнүп алуу өзүбүздөн. Алла Таала баарыбызга түшүнүүбүздү кенен кылсын. Ар бир нерсени буйруган болсо буйруктарды аткарууга, кайсы нерседен тыйган болсо ал нерседен тыйылууга, Алла үчүн ыраазын тапкан, алдыңкы колдон үстүнкү кол жакшы дегендей, ушул жерде отурган ар бир пенде дайыма колдорубуз үстүндө болсун. Берген кол деген сөз. Районубузду башка райондордон үстүнкү райондон болсун, областыбыздагы калган областтардан үстүнкү колдон болсун. Мамлекетибиздагы 251 мамлекеттин ичинин колдорунан биздин мамлекеттин колу үстүндө болсун.
Ва саллаллаху таала Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Бирахматика. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.